जय श्री जगन्नाथ भाई माने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति एवं जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम वास्तु सेशन आम आरंभ करने जाऊे आमे वास्तु स्थान मते माने वास्तु अनुसारे स्थान निर्वाचन माने साइड सिलेक्शन जो करवा सेही सेशन टा आम आरंभ करजे सेही प्लेलिस्ट चली एवं गोटे प्लेलिस्ट न सरिया पर्यंत आम अन्य प्लेलिस्ट को जीवानी पूरा सीरियली सिंक्रोनाइज्ड आम पढ़ा जहाद्वारा कि आमर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहू आउ तदनुपातिक आमे सीरीज रे आगे चलीचे तो आज आमे ऑलरेडी सारी देइछे अप्राकृतिक बा मनुष्यकृत संगठन जदि कोनोसी घर पाखरे थाए तार इंपैक्ट कौन पड़े जो माने न देखिछन्ति से माने जाय कि देखि परिबे सेथरे भी अछि एवं समस्त रिक्वेस्ट टिके दया करी पढ़ंतु पढ़िवा द्वारा ही नॉलेज बढ़िबो एवं वास्तव में प्रैक्टिकल करले से जिनसटा ऑलरेडी रिफाइंड और डिफाइंड हबो तो आज आमर सेशन है आम प्राकृतिक संगठन को हाथ मारिबा प्राकृतिक संगठन रे कौन कौन थाए ना जेनराली गोटे ओभरव्यू दूची पर्वत थाए नदी ह्रद गड़िया पोखरी खाली स्थान ये सब जिनस थाए आज आम पढ़िबा एबे पढ़िबा जे नेचुरल जो जिनिस गुड़िक रही पर्वत पर्वत जदि कौन घर चारिपटे थाए से जगह वास्तु पर से कौन इम्पैक्ट करे आमर चलची वास्तु मते स्थान निर्वाचन रे परिवेशर भूमिका आम ऑलरेडी अप्राकृतिक सारी दीचे आज आम पढ़िबा पर्वत जदि घरर डिफरेंट साइड रे पर्वत थाए तेबे सी आमको किभली भाबरे इम्पैक्ट करिवो वास्तु अनुसार ठीक अछि हेडिंग रहिला पर्वत भाई गोटे प्लॉट रहिला ए प्लॉट टाको भलो से मने रखंतु ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जेकोसी जगार पर्वत जदि अच्छी घरर जेकोसी जगार से तो अलग कथा किंतु जदि पर्वत घरर ठीक सामना रे रहिला घरर महाद्वार जो बटे बाहरुचु ठीक सामना रे रहिला पर्वत ताले ताकू कहबा हमें बाधक बा प्रतिबंधक जदि कार घरर ठीक सामना रे पहाड़ अच्छी ताहले एतिकी जानंतु जे अंतेवासी माने से जोठी घरर ठीक सामने जहार पर्वत बा पहाड़ थिबो अंतेवासी माने रोगे पीड़ित हेबा थय एवं तांकु जीवन रे दुख आसीबा थय से को भी डायरेक्शन रे पहाड़ थाउ तो जदि कोनोसी घरर पहाड़र ऊपर जदि कहार घर अछि जदि पहाड़र ढालू अंश कहार घर अछि कि पहाड़र पाददेश कहार घर अछि ताले सेठी भी लोक मानकर धनर अभाव सब बेले देखा जाए एटा आपण माने एटा हला निश्चित भाव रे एटा हेबो ही हेबो निश्चित भाव रे हेबो ठीक अछि जदि घरर नॉर्थ बा उत्तर दिगरे जदि एठी पहाड़ रही गला पूरा नॉर्थ दिगरे एठी पहाड़ रहिला पहाड़ ताले कौन हबो भाई एटा जम्मा उत्तर दिगरे पहाड़टा भलो कथा नुह उत्तर दिगरे पहाड़ खराब कहीं ना उत्तर दिगर जो चुंबकीय शक्ति एवं उत्तर दिग होउची धन आसीबार स्थान तेणु एठी जदि पहाड़ रहिला ये कौन करिवो ना हमको धन आनिबा को देबो नै घर को एवं सेई दिगर शक्ति उपरे से प्रभावित करिवो जहा द्वारा से घर धन संचय हेबो नै एवं नॉर्थ रिलेटेड जत्ते प्रॉब्लम सेई दिगरे आसीबा कथा आसीबो जेहेतु सेटा उत्तर दिगरे पहाड़ रहले सेटा खरा जदि पूर्व दिगरे पहाड़ रहिबो कोन जदि एठी पहाड़ रहिगला ताले एठी भी खराब काहेकि ना देखो घरे पूर्व दिगरे सूर्य उदय होती सूर्य होउचंदी सकल शक्तिर आधार
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଯଦି ଘରକୁ ପଶିବାକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯୋଉ ଘରେ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ମିନିମମ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡେ, ସେ ଘରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଘରକୁ ନ ପଡିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଘରେ ରୋଗ ବୈରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ତାକୁ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆମେ ଅଲରେଡି କୋଉ ଦିଗରେ କଣ ରହିଲେ, ମାନେ ଯଦି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଲେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମେ ଅଲରେଡି ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡା କରିଦେଇଛି, ସେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ତୁମେ ମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପାହାଡ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଶୁଭ। କାହିଁକି ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଭାରି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କାହାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପାହାଡ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପାଇବ ଏବଂ ତାର ପଇସା ଆସିବ, ବହୁତ ପଇସା ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପାହାଡ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଶୁଭ, ବହୁତ ହି ଶୁଭ। ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିଲେ ଯଦି ପାହାଡ ଅଛି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପାଇବେ। ଇଏ ତ ଗଲା ଚାରି ଦିଗର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଈଶାନ ଦିଗରେ ପାହାଡ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଈଶାନ୍ୟ ଦିଗ ମାନେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରେ ଯଦି ପାହାଡ ରହିଗଲା, ଭାଇ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ। ଏଟା ଲେଖିଦେଇଥାଉ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ। ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ। କାହିଁକି? ଆରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହଉଛି ପୁରା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ବାସ୍ତୁରେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ନର୍ଥ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ରିମେଡି ନାହିଁ, ସିଧା କଥା। ତେଣୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯଦି ପାହାଡ ରହିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ। ଏବଂ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ସେଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ଭିଡିଓରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଛେ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଗ୍ନେୟ କୋଣ। ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଯଦି ବି ପାହାଡ ରହିଗଲା, କଣ ହବ? ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦବ। ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦବ। କଣ ମାନେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ କଣ ଦବ ନା, ଯଦି ପାହାଡଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମାନେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟର ଏଇ ପୋର୍ସନ, ଏଟା ସାଉଥ ହେଇଗଲା, ଏଇ ପୋର୍ସନରେ ଯଦି ତମର ପାହାଡ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଶୁଭ। ଯଦି ପାହାଡଟା ଏଇଠି ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ଅଶୁଭ। କ୍ଲିୟର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗ। ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗରେ ଯଦି ପାହାଡ ରହିଲା, ଏଇଠି ରହିଲା, ଏଇଠି ରହିଲା, ଏଇଠି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଶୁଭ। ଠିକ ଅଛି ନା? ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି, ଏଇ ଡିରେକ୍ସନଟା ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ। ଯୋଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ କହିଲି, ମାନେ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ରହିଲେ ବି ପାହାଡ ଭଲ ନୁହଁ। ଏଇଠି ଯଦି ପୁରା ଟିପରେ ରହିବ, ଏଠି ବି ପାହାଡ ଭଲ ନୁହଁ। ଏ ତିନିଟାରେ ତ ରହିଲେ ମାନେ ପାହାଡ ଟୋଟାଲ, ଏ ତିନିଟାରେ ଏଇ ଯାକେ ଯଦି ପାହାଡ ରହିଲା, ଏଇ ଯାକେ ପୁରା ଏଇ ଯାକେ ପାହାଡ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ। ସମାପ୍ତ କଲି। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ନା, ବାୟବ୍ୟ କୋଣ। ବାୟବ୍ୟ କୋଣରେ କଣ ନା, ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ବାୟବ୍ୟ କୋଣ ହେଲା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ। ଯଦି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ମାନେ ଏଇଠି ରହିଲା ପାହାଡ, ତାହେଲେ ଭଲ। ଏଇଠି ଯଦି ପାହାଡ ରହିଲା, ଖରାପ। ଏଇଠି ଯଦି ପାହାଡ ରହିଲା, ଖରାପ। କ୍ଲିୟର ରାଜବାବୁ? ୟେସ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବାସ୍ତୁ ମତରେ, ଯଦି ପର୍ବତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କଣ ଭଲ ଫଳ ଦବ, କି ଖରାପ ଫଳ ଦବ, କି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଛକି ମାରିଛି ସେଠି ପାହାଡ ରହିବ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ, ବହୁତ ହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଆଉ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ନା, ସେଇ ଦିଗ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଯୋଉ ଦିଗରେ ପାହାଡ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ବିଶଦ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିରିଜ କରିକି ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଛେ। ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଯଦି କୌଣସି ଆହୁରି ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ 16 ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଛେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ, ଏଇ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଯଦି ସେ ଡିରେକ୍ସନ ଉନ୍ନତ ଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବ। ଠିକ ଅଛି ନା?
ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଯଦି ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଯଦି କୌଣସି ଦିଗ କାହାର ଖରାପ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିକି ଖରାପ ଫଳ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଗଟା ଭଲ ରହିବ ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳ ଦବ। ତାହେଲେ ହୁଁ କଣ ଭଲ ଫଳ ଦବ, ତାର ବି 8ଟା ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହୁଁ ଯଦି ଖରାପ ରହିଲେ ଖରାପ ଫଳ ଦେଲା, ଭଲ ରହିଲେ କଣ ଭଲ ଫଳ ଦବ, ସେଟା ବି ଆମେ ବନେଇବା। ସେ 8ଟା ସେଇ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଡ୍ ହବ। ମୋ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ବାସ୍ତୁ ମତେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବାରେ, ଯଦି ପର୍ବତ ଘରର ବା ବାସ୍ତୁ ପ୍ଲଟ ହିସାବର କୋଉ ଦିଗରେ ଅଛି ତଦନୁପାତିକ ଯଦି ଆମେ କରୁ, କଣ ରେଜଲ୍ଟ ଦବ। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।